ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے، اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے ساتھ وہ لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ جیلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، میری بات چیت ان سے ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے، پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا، اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے، اور انہوں نے گرائی ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی، جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2۔ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کو بٹھاتے ہیں، یہ بٹھائیں، یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، ہم عباد اللہ ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے یار، آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، چلا لو، کیا کر لو گے، ظلم اور کر لو گے، کر لو۔ آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور اگر مذاکرات آپ کی ہوتے رہے ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں کس وجہ سے آگے بریک تھرو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کی جو بات ہے، 5 اگست کی بات سنی تھی کہ 5 اگست کو پیک پہ احتجاج کی، اب آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، یہ 90 دن کا بیچ میں جو نیا ذکر ہے اس حوالے سے دن آپ نے کس کو دی ہے؟ حکومت کو دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے، کیا اپنے آپ کو دی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نیا عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے، پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے، تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، گولیاں مار دی گئی ہمیں۔ تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے، اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے، ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے۔ میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ، اپنے ٹارگٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں کیا سیاست کرنی بھی چاہیے، یہ کیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا، تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو عمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ کیٹاگوریکلی بات بتائیے گا، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے، کیا مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا کہ اب پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں، ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی، اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دیں کہ تب تک فیصلے کرو، سارے جیلی کیس ہیں، تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا، ہمارے ڈپارٹمنٹ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے، ہم دو پر بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی۔ میں اپنی ذات کا بتاؤں، اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا، عمران خان کا مسئلہ، پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں، یہ میرا اخلاقی فرض ہے، لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اب جب رزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن ابھی آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں، ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن تو ٹارگٹ رکھ لیے ہیں، آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئے اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے، مجھے جلسہ میں اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے، ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے،
ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے نہ کبھی بعد میں کرے گا. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا، کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے، آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو، روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو، پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو، ربر بلیٹس مار رہے ہو، آنسو گیس مار رہے ہو، لاٹھی چارج کر رہے ہو، ایف آئی آریں کاٹ رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دے. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ بتائیے گا، ملک میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اتنا PID کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں، ادھر جو باوجود طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں، اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو، ٹھیک ہے؟ میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی، اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 عمر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ 56 FIR میرے اوپر ہوئی ہیں، اس میں ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن سے اوپر FIR ہی نہیں ہے. اچھا، باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، بڑا ضروری ہے. اسی مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے، اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف، میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے، اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے، پورے 4 صوبوں سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے، ان کا پرائم منسٹر بھی تھا، چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے، ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا، ایک مومند، ایک داسو، اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا، پیسے چاہیے میں دوں گا، میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت، اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی، اس کے بعد میرے اسیران، میرے لیڈرشپ، میرے ورکر، تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر، لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں، یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. GB کو بھی نکال دو، ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو. میرے حالات بھی خراب ہیں، نشہ گردی ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس، میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے، میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے، محنت کی ہے، کرپشن روکی ہے، یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے. تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے، تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں، باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مسیح خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ، وہ الفاظ ذرا سن لو. یہ خواجہ آصف وہی ہے. جی لیڈیز کو دے دیں موقع. جی آپ نے تحریک کی بات کی، ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کافی تحریکیں چلا چکے، احتجاج کر چکے.
जल्द से जल्द हुई, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो, अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक एक्टिविटी हो जाती है। क्या आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकता है? दूसरा, ये कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर पख्तूनख्वा में मसला हुआ, आप लोग का सबसे पहला एक मौक़िफ़ होता है कि बानी पीटीआई की रिहाई। क्या अवाम के मसाइल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी बानी पीटीआई की रिहाई? पहली बात तो है कि बानी पीटीआई की रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है, तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जो मसाइल है, मसाइल किसके पैदा करता है ये तो बताएं ना। मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ जेली मैंडेट से हुकूमतों को बिठाकर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया। मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कहीं मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी खत्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ, हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि केपीके में हम इनकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इनकी अंदर से तब्दीली आएगी। इसको मैं फजल रहमान का जवाब मैं दे दूं। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की हुकूमत आई और उन्होंने ऐलान किया हम 90 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, 90 दिन में लूटा हुआ पैसा अंदर लाएंगे। वो उनके कोई ऐलानात पूरे नहीं हुए और आपका 90 दिन का जो बानी पीटीआई का रहाई का ऐलान है ये किस तरह पूरा करेंगे? क्या जेल तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सर ऐड कीजिएगा मौलाना ये जरूरी है शहादत के हवाले से। जी पहली बात अब ये सुने आप, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे मौलाना साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता, हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है और ये जो बातें कर रहा है, वो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है,
बातें तू पख्तूनख्वाही कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। तू नमाज पढ़ाएगा इसके बाद, पता तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जहां से पढ़ाएगा वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लास्ट सवाल आप लास्ट सवाल आप ले लें, फिर राय सभा करेंगे। जी गंडापुर साहब, हमने ये देखा है कि पंजाब की सतह पे डिफरेंट पॉकेट्स बनी हुई हैं। आप लोग के जितने भी जमात के लोग हैं उनके आपस में रिफ्ट्स हैं, मसाइल हैं उनके आपस में। हमने ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह की तो मानते, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो आप लोग के जो लोग हैं वो खान साहब से तो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन खान साहब के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं पहले पंजाब के अंदर आप आए हैं, लेकिन आपके पास जो सीनियर क़यादत है पंजाब की, तारीख के हवाले से चले हैं, आली हमजा साहब आए हैं, ये कहा जा रहा है कि मरियम खान की लाइफ पर कोई है वो नहीं बुलाया गया। पहली बात तो ये, पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात, मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें, हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा दी, और जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तलाफात आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, और कल मैंने जो बड़ी एक वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नजरिया एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं, उनकी रिहाई तक उसके ऊपर 150 की टांगे ना खींचो, यूनिटी के साथ फोकस करो, अपना मकसद हासिल करो। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब का इख्तियार, उनके फैसले वो खुद कर लेंगे। बाकी जो आपने बात की है डिटेल में पंजाब की, ये बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। एक घर में इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक घर हैं, हम एक फैमिली हैं। इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। और अब ये तरीक़ जो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो मैसेज है हमारा, और जो पहली बात है जो कल मैंने की है, वो यही की है कि इसमें पहले हमने अंदर खुद यूनिटी पैदा करनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। शुक्रिया। बस कर आप बोले सर। भाई पहली बात मैं इसका जवाब मैं सही दे दूँ सर, एक जवाब मैं दे दूँ। पहली बात यह है कि जो बात इन्होंने की है, भाई आ गया क्वेश्चन आ गया भाई जी, आप भी कर लें बीच में। टोटल 200 हैं, 56 तो खाली एक दिन के हैं। जाने की इजाजत नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन केपी हाउस से आप लाहौर पहुंच जाते हैं। एक ये चीज कि किस तरीके से, क्यों क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? खैर तो है यार, मैं सूबे का वजीर आला हूँ। अच्छा सर, वो तो आप नेक्स्ट टाइम आप ही घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। एक मिनट यार, आप पीटीआई के बहस का जवाब दे यार, सेंसिबल, लेट्स स्टे ऑन सेंसिबल क्वेश्चंस। उसका जवाब इंपॉर्टेंट है प्लीज। आपका भाईजान, आपकी बात सुन ली है मैंने भाई, सुन ली है। जहां तक बात है इमरान खान के बेटों की, देखें इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है, और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं, और पाकिस्तान आएंगे ही, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहां तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने न ऐलान किया है न शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूं कि अगर वो सियासत करते भी हैं
तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो, पहली बात। लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई भी नहीं है। जहां तक उनके आने की बात है और ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं आने देंगे, तो इसे अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है कि एक बंदा अपने मुल्क में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। वो यार ये हुकूमत है, मैं एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को आज़ी पसंद है और ये फिरौनियत की जो एक पॉलिसी लोग इख्तियार कर लेते हैं, फिरौन का हाल तारीख में देख लो, जो उसका हाल हुआ था इनका वही हाल होना है। जी आप बात करें। यार बता दिया भाई, यार मेरी यार सुनो यार, एक बात बार बार ना करो ना। आपको बता दिया है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त तक वो पीक पे जाएगी। कितनी पीक पे हम ले जा सकते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे इंशाल्लाह। आप सब हमारी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की है। उसके बाद आगे क्या होता है, मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें। जी प्लीज आप बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बाकी व्हाट्सएप कर देना कि सबसे पहली गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का जेल में रहना इस बात को जाहिर करता है कि ये मुल्क झूठ, फरेब